आज गोटे महत्व दिवस मानव जाति पाई गोटे अति चिरस्मरणीय दिवस जेहेतु आज आमर पार्थिव चेतना रे अति मानस अवतरण होती मानुषी तनुरे अति मानस चेतना अवतरण करिछि प्रभु श्री अरविंद द्वारा आज हूँ प्रभुंकर पार्थिव शरीर को आम लगी से त्याग करिसेंती सूक्ष्म शरीर रे अछंती अति मानस शक्ति को से अवतरण करथिले ताको आमे गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करबा करी आज कार्यक्रम को आरंभ करिबे। कृतज्ञता है श्री अरविंद अति मानसर उद्घोषक भविष्यत जुगर निर्माता रूपांतर जुगर रूपकार ये मनुष्य जातिर विधाता ये पूर्ण जुगर प्रतिष्ठाता अमरत्व मूल गाथा मरणशील ए जड़ जगत को स्वर्ग साथे जोड़ी देल वार्ता अनागत से मनुष्य जाति करिब पूजा तुमको कृतज्ञता परे हे विवर्तन शेष अवतारी तुम पाई हे मनुष्यर ये अज्ञानतार मरे कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता। My supermentalization is only a key for opening the gates of the supermental to the earth consciousness. Done for its own sake, it would be perfectly futile. मोर अतिमानस सिद्धि होची अतिमानस द्वार गुड़ी को पार्थिव चेतना दिगरे खोली देवा पाई केवल एक चाबी काठी निज स्वार्थ पाई करागले यह संपूर्ण भाव रे निरर्थक हो जीव। आज आश्रम रे वितरित एक बाणी पठन करवा से बाणी आम आज कार्यक्रम को आगे नहीं जीवा। परम प्रभु श्री अरविंदर महापारायण महासमाधि आज प्रथम दिवस डिसेम्बर 5, 1950 रे प्रभु निज शरीर रे असीम अतिमानस शक्ति को अवतरण कराइथिले एवं से उद्देश्य रे वितरित एक बाणी आज आश्रम रे प्रभु श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी रे वितरित एक बाणी से बाणी को आम पठन करवा। प्रभुंकर बाणी देयर आर 100 ways of approaching the supreme reality and as is the nature of the way taken so will be the nature of the ultimate experience by which one passes into that which is ineffable। प्रभुंकर शरीर रे से अतिमांस शक्ति जो अवतरण कराइला से ज्योति प्रभुंकर शरीर दे डिसेम्बर 5, 6, 7, 8, 9 रे से ज्योतिर टिके मलिनता आसला एवं प्रभु को महासमाधि दिगला। ठीक 8 तारीख दिन डिसेम्बर 8 तारीख दिन माँ से कथा कहते श्री अरविंद को सूक्ष्म शरीर रे सूक्ष्म चेतना रे कथोपकथन रे माँ कौन कहते When I asked him to resuscitate, he clearly answered, I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in first supramental body built in the supramental way। जेतले मुता को पुनर्जीवित हवा को अनुरोध कली से परिष्कार भाव उत्तर देले मु ई शरीर को उद्देश्य मूलक भाव रे परित्याग करिछि मु आ शरीर को फेरिबि नाही। अति मानस धारा रे सृष्ट
प्रथम अतिमांस शरीर रे मु आउ थे अभिव्यक्त हेबी। आज कार्यक्रम को आम आरंभ करवा। प्रभु अम्मा चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई किछि समय निरमित ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्र उच्चारण। आज कार्यक्रम मंत्रमयी सावित्र उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 301 302। आज मंत्रमयी सावित्र को उच्चारण करने आम गहन उपस्थित अच्छा भुवनेश्वर कल्याणपा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आज कार्यक्रम को आम आगे नेबा। प्रभु श्री अरविंद महापारायण महासमाधि प्रथम दिवस कार्यक्रम अपा Sri Aurobindo Savitri, Book 2, the Book of the Travelers of the World, Canto 15, the Kingdoms of the Greater Knowledge, page 301. In that high realm where no untruth can come, where all are different and all is one, in the impersonal ocean without shore, the person in the world spirit anchored rode. It thrilled with the mighty marchings of world force. Its arcs were the comrades of God's infinite peace, an adjunct glory, and a symbol self. The body was delivered to the soul, an immortal point of power, a block of poise, in a cosmicity's wide formless surge, a conscious ace of the transcendence might, carving perfection from a bright world star. It figured in it a universal sense. Their consciousness was a close and single wave. The far and near were one in spirit space. The moments there were pregnant with all time. The superconscient screen was ripped by thought. Idea rotated symphonies of sight. Sight was a flamethrower from identity. Life was a marvelous journey of the spirit, feeling a wave from the universal bliss. In the kingdom of the spirit, power and light, as if one who arrived out of infinity's womb, he came newborn, infant, and limitless, and grew in the wisdom of the timeless child. He was a vast that soon became a song, a great luminous silence whispered to his heart. His knowledge and in view caught unfathomable and out view by no brief horizons caught. He thought and felt in all. His gaze had power. He communed with the incommunicable beings of a wider consciousness were his friends. Forms of a larger, subtler make drew near. The gods conversed with him behind life's veil. Never his being grew to nature's grace.
the primal energy took him in its arms. His brain was wrapped in overwhelming light, and all-embracing knowledge seized his heart. Thoughts rose in him no earthly mind can hold. Mice played that never goes through mortal knobs. He scanned the secrets of the overmind. He wore the rapture of the oversoul, a borderer of the empire of the sun, attuned to the supernal harmonies. He linked creation to the eternal sphere. His finite parts approached their absolutes. His actions framed the movements of the gods. His will took up the reins of cosmic force. End of Canto 15, end of Book 2, Mass. धन्यवाद अपा एतबेले आमे मंत्रमयी सावित्रीर उच्चारण ध्वनि रे आमे निनादित होउथिले। आज आमर सेई मंत्रमयी सावित्रीर मांत्रिक ध्वनि रे आमर प्रत्येक कुशाणु आज स्पंदित होउथला परम प्रभुंकर ए पार्थिव जगतर लीला किपरि ऊर्ध्वକୁ उठुछि जहाँकि से मंत्रमयी सावित्री समस्त रहस्य को उन्मोचित करिसेंती सेही पंक्तिर ध्वनि रे। आज कार्यक्रम को आउ टिके आमे आगे नेबा वंदनाटे निवेदन करवा माँ और प्रभुंक चरण कमल रे। आज कार्यक्रम रे वंदनाटे निवेदन करने पई चलंतु आमे रेमणा बालेश्वर रु आमे मोनाली अप्पा को आमे अनुरोध करवा अप्पा आज जो महान परम प्रभु को उद्देश्य निवेदित जो स्वतंत्र पाठचक्र रे प्रभु को कृतज्ञता जणाइबा मां को कृतज्ञता जणाइबा गोटे वंदना द्वारा आज कार्यक्रम रे वंदनाटे निवेदन करबा पई आमे चलंतु रेमणा बालेश्वर रु मोनाली अप्पा को आमे अनुरोध करबा। मोनाली अप्पा आपण गोटे वंदना प्रभु मां के चरण कमल रे अर्पण कर दियंतु। केउ जुगर से असीम पिपासा सीमार मझिरे खोजुथिला। केउ जुगर से असीम पिपासा सीमार मझिरे खोजुथिला। हृदय सागरी अशांत लहरी हृदय सागरी अशांत लहरी बेलाभूमिटी लोड़ुथिला। सीमार मझिरे खोजुथिला। सीमार मझिरे खोजुथिला। केउ जुगर से असीम पिपासा सीमार मझिरे खोजुथिला। अनंत आजी जे रूपनी अछि मार मधुर रूपटी रे असीम नेछि सीमार मूरति दिव्य ज्योतिर धारे। अनंत आजी जे रूपनी अछि
मार मधुर रूपटीरे असीम नेछि सीमार मूरति दिव्य ज्योतिर धारी सबु शून्यता पूर्णतने सबु शून्यता पूर्णतने मधुर रसरे पूरी गला मधुर रसरे पूरी गला केउ जुगर से असीम पिपासा सीमार मझिरे खोजुथिला केउ जुगर से असीम पिपासा सीमार मझिरे खोजुथिला आनन्दमयी मार रूपरे सीमा सीमर भाव मार सुन्दर मधुर हसरे मिले कोटि वैभव आनन्दमयी मार रूपरे सीमा सीमर भाव माय सुन्दर मधुर हसरे मिले कोटि वैभव चैतन्यमयी मा करुणा रे चैतन्यमयी मा करुणा रे जीवन मो भरी गला जीवन मो भरी गला केउ जुगर से असीम पिपासा सीमार मझिरे खोजुथिला केउ जुगर से असीम पिपासा सीमार मझिरे खोजुथिला हृदय सागरे अशान्त लहरी हृदय सागरे अशान्त लहरी बेलाभूमिटी लोडुथिला सीमार मझिरे खोजुथिला सीमार मझिरे खोजुथिला सीमार मझिरे खोजुथिला सीमार मझिरे खोजुथिला माँ। धन्यवाद अपा एते भावपूर्ण सुमधुर कंठरू प्रभु प्रति माँ प्रति निवेदित वंदनाटी समस्त हृदय को आज स्पर्श कर आज कार्यक्रम से दिव्यत्व भाव वितरित कर वंदनार परिभाषा वंदनार गायकी जहाँ अप्राप्य थिला सब प्राप्य कर परम प्रभु श्री अरविंद माँ को संतान आम मातृ संतान मान माँ कहले मो पिला माने दिव्य अमृत सृष्टि अमरत्वर सृष्टि होती अमृत अमरत्व रूपांतरित हे जरा रोग मृत्यु मुक्ति पाइबे लक्ष्य आमर एक परम प्रभु माँ लक्ष्य एक
ଆଜି ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ। ପ୍ରଭୁ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ମାନସୀ ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ, ଅମରତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ବନ୍ଦନାଟିର ଭାବ ଏହା ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। It is finished. The dread mysterious sacrifice offered by God's matted body for the world. ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ବୁକ୍ 4:22 କହିଲେ, ଅନ୍ତ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ଧରା ଲାଗି ତେଜି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶରୀର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାପରାୟଣରୁ ମହାସମାଧି ପାଳନ କରୁଛେ, ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତିମାନସ ଅବତରଣ ଓ ମହାପାରାୟଣର ମହାସମାଧିର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ୟାରି ଉପରେ କେଇଟା ପଦ କହିବେ ଆମର ଗୋପୀନାଥପୁର କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ। ତାପରେ ପରେ ଆଜି ଦିନର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ମା ଯେଉଁ 12ଟି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଟି ମାତୃଚକ୍ର। ମାତୃଚକ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ମାଙ୍କର 12ଟି ଶକ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ାଟି ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ପ୍ରଗତି। ପ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ, ୟାର ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି 12ଟି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଚକ୍ର, ମାତୃଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ପ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ, ୟାର ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ, ଗୋପୀନାଥପୁର କଟକ ଭାଇ। ଓମ୍ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରଂ ରୂପଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ପରସ୍ୟ ଧୀମହି ୟନ୍ନଃ ସତ୍ୟେନ ଦୀପୟେତ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଦର୍ଶନ ଦିବସ। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ତର ଦିବସ ଯାହାକୁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅତିମାନବ ଶକ୍ତିଟି ଅବତରଣ କଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାନସୀ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଜିର ଦିନ ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂସିଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବହନ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଛି। ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିପାରିବା ଆମେ ଭଗୀରଥ ସମ, ସେ ଆମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉ ଭୂମି ପରାଧୀନ ହେଇଅଛି, ସେଇ ପରାଧୀନ ଭୂମିରେ ଗୋଟେ ରୁକ୍ଷ ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ବୁହାଇବା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଚ୍ଛ, ଯୋଉଟା କି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ଏଇ ଧରାଭୂମି ଉପରେ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ଉପରେ ତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଅବତରଣ କରାଇବା। ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅନେକ ଭୂମିକା ତ ଅନେକ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ସେ ବହନ କରିଛନ୍ତି।
ଯାହା ବି ହଉ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଛେ ଉଭୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଆଜିର ଆଲୋଚିତ ଉଭୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ତ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜିର ଦିବସର ମହତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଜିର ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦିନରେ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିପାରିବା ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଆମେ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁ, ଆମେ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ଯୋଉଭଳି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ସେଇଭଳି ଆଉ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ। ସେସବୁର କାରଣ ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାହା ମାନୁଷୀ ମନର ଅଗମ୍ୟ, ମଣିଷ ପ୍ରୟାସ କରି ସେଟା ବୁଝିପାରିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବୁଝିବା ଭଳି ଆମର ଶକ୍ତି ନଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନୀରବ ରହିବା। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା, ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସେସବୁ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କଣ ଘଟିଛି କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ମା ବୁଝେଇବେ, କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସେ କଥାର ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶେଇବେ, କାରଣ ସେଟା ତ ସାଧାରଣ ମନ ବୁଝିବା ହିଁ ଅକ୍ଷମ। କେମିତି ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ମା ଏଇଭଳି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ସେଠି ଲେଖିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିବା 1935 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିରାଦବରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସୁଛି ଜୀବନରେ, ଏଇ ସବୁ ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସୁଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଉପାୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସେ ଯୋଉଟା କି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଇପାରେ। ସେଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମା ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଥର ସାମାନ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତି ସବୁ ଠେଲି ଦଉଛୁ। ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅନେକ ଥର ସେଇଭଳି ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଗୁଡିକ ଆସିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସି ଘାରିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ କାଢିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ଥର ସେ ସେଇଭଳି ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ସହିତ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ରୋଗକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆସିଲା 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ବା ତା ପୂର୍ବ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଛି ନେଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ତାରିଖଟିକୁ ସିଏ ଆଗରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲେ। କାରଣ ମା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଭାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ, ମାଙ୍କ କହିବା କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଠିକ ବର୍ଷକ ତଳେ ହିଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ମତେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେଇ ମା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ସେ କିପରି ମହାନ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଶକ୍ତିଟି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦରକାର ପଡୁଛି, ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆତ୍ମବଳି ଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। କାରଣ ସେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିବ, ସେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଖୋଜିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଶରୀର ତାକୁ ସହାୟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏ ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ନା ନା, ଏପରି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦରକାର ପଡେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହି ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ ଓ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମାଙ୍କ ଶରୀର, ମା ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ଲଗେଇବ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ବାଛି ନେଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ତା ପୂର୍ବ ସମୟ ଗୁଡିକରେ ସେ ସାଧକ ଗଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ସେ ରୋଗରୁ ସେ ଉପଶମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ତା ଭିତରୁ ନିରାମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମାଙ୍କୁ ସିନା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ହବନି। ସେ କଥା ମଣିଷ ମନର ମାନେ ଗୋଚର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତାହାର ବୁଝିବାର ପରିସୀମାର ବାହାରେ। ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘୋର ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କୋଉ ଭାବେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଳିଦାନ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ରୂପେ ନେଇପାରିବା ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ। ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଭିତରର ଅନ୍ତରାଳରେ କଣ ଲୁଚି ରହିଛି, ତ ମା ସେଇଠି ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ, ସେ କଥାଟିକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଜାଣି ଶୁଣି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଏହା ପୁନରାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଜଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ କିଛି ସାଧକ ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ଭାବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଶୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଫେରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ, ଭକ୍ତ ମାନେ, ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତ ମା ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଜାଣି ଶୁଣି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଏହା ପୁନରାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଅତିମାନସ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଶରୀରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନସ ଶରୀରରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତ ମା ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ସଚେତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପୁଣି ମା କହିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ଆମର ସକଳ ଚିନ୍ତା, ସକଳ ଅନୁଭୂତି, ସକଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସଚେତ। ପୁଣି ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱଦେହରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନେଇ ସେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଆଉ ଚମତ୍କାର ଆଶ୍ୱାସନା ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ତ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ କୌଣସି ମାନେ କ୍ଷତି ବୋଲି ଆମେ ନେଇପାରିବାନି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ବହନ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ପାଇଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଏଇ ଦିବସଟି କେତେ ଆମ ପାଇଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅବସର। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଶୁଣି ମାନେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉ ମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥୂଳ ଘଟଣାବଳୀ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେଇ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଦିନର ଅନେକ କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ କେବେ କହୁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ତ ଆସୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେ ମାନେ କଂକ୍ରିଟଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଡି ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶେଷ ହେଇଯାଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ନିରୂପଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା।
ତାର ଅନେକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀର ବୁକ୍ ଅଫ ଫେଟ୍ ଯେ ତାର ସଂଶୋଧନ ଗୁଡେ ଚାଲିବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଦିନକୁ 400-500 ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ନିରଜବଣକୁ ବସେଇକି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମାପନ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଏପିଲଗ ଟି ସେ ଦିରେ ବଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ସମୟ ମିଳିଲାନି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଠିକ ନଭେମ୍ବର 24 ଦର୍ଶନ 1950 ନଭେମ୍ବର 24 ଦର୍ଶନ ତାର 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହ ଖୁବ ଖରାପ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଖରାପ ହବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଥରକ ଦର୍ଶନ ବି ଆଉ ସମାପନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ନଭେମ୍ବର 17 ବେଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନଥାଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତି ଦେବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ନିରଜବଣ ଚମ୍ପକଲାଲ ତଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଅଧିକ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ବସି ରହିଲେ ସେ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଶରୀର ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେଟା ଶେଷ ଦର୍ଶନ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମା ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ କୃପା ପରବଶ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ସମୟର ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତିର୍ଯ୍ୟକ କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାର ବିପୁଳ ପ୍ରଚୁର ଗତିରେ। ଏଇଭଳି ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅସୁସ୍ଥ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ହୁଏ। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଥିଏଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଦିନରେ ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ମା ଯାଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ବିମର୍ଷ ହେଇ ପଡିଥିଲେ ଯେ ମା କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି, କଣ ଗୋଟେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ସବୁ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଭିତରେ ବିତୁଥିଲା ସାଧକ ମାନଙ୍କର। ତ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସେଇଭଳିଆ କଥୋପକଥନ ଭିତରୁ କେତୋଟି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାହିଁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ଡାକରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ତନ୍ଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ୟାଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ହସ, କେତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତାଙ୍କ ହସ, କେତେ ମଧୁମୟ ତାଙ୍କର ହସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରକୁ ଯେମିତି ଭେଦି ଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ମଧୁର ଆଲୋକରେ ଭରି ଦେଇପାରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିପାରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତଟି ରଖି କିଛି ସମୟ ସେ ଥାପୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ମୋର ନାହିଁ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ପଚାରୁଛ ତାହାର ଉପରକୁ ତ ଉଠି ଯାଇଅଛି। ଏତେ ଚମତ୍କାର କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ,
ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ବା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ? ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଭାବୁଥିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ ଯେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଯେ ସବୁ କିଛିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ଆସି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆୱାର ଅଫ ଗଡ, କଣ ହୁଏ? ଭଗବାନ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ସେଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଥରେ ହେଲେ ବି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ହଉଛି, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। କେତେ ଅନାୟାସରେ ସେ ସବୁ କିଛି ସହି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଉପଶମ ପାଇଁ ନିଜେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଇ କଥାଟିକୁ ମାନେ ସେଇ ରୋଗଟିକୁ ସେ ଉପଶମ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ, ତା ନିରାକରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥର ସେ କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାହା ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିରଦବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଟିକୁ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ରୋଗର ଉପଶମ କେମିତି ହବ? କୋଉ ଔଷଧ ଭଗବାନଙ୍କର ରୋଗଟିକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁବେ? ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଲାଗିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଆରାମ ଚୌକିରେ ଯାଇ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଟା ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଶ୍ରୀମା ମଧ୍ୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ରାତି ପାଖାପାଖି 11ଟା ବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଠି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପାଖାପାଖି ରାତି 1ଟାଏ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଥର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଇପାରିବି କି? ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହଁ ମା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଠିକ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଉପନୀତ, ସେଇ ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଥର 1:26 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୋଉଟା କି ନିରଦବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷ ସେ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଦିନରେ ସେ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥାଏ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମଝିରେ ଉଠିକି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଥାନ୍ତି। କେତେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଥିବ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଥାନ୍ତି, ତ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ। ପରେ ନିରଦବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବେ ଆଜୀବନ ଯୋଉ ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କର ସିଂହ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ସେ ଋଣ ପ୍ରଭୁ ତା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ ସେଇ ସବୁ ସମୟରେ। କେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହଣରେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିରଦବର୍ଣ୍ଣକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିରଦ ବୋଲି ଡାକିକି ତାକୁ କଣ କିଛି ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିରଦବର୍ଣ୍ଣ ସେଠି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ ମୃତ୍ୟୁର 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କି କୃପା, ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ସମୟ ବିଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ଭଳି ସେଇ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ମହାସମାଜ ଦିବସ ଉପନୀତ ହେଲା। ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ହବ।
ବାସ୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଜିର ଏଇ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସର କିଛି କଥା ଶେଷ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ବଳି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ଗହଣରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯାହା ଭାବୁଛେ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭାବଧାରା ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରିତେଳୁ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛେ, ସେ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ପରିମାଣ ଅଭିପ୍ସା କରିଛେ, ସେତିକି ସଚେତନ ସଜାଗ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ସେଇଟା ହିଁ ହବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତାର କିଛି ଝଲକ। ଆମେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ସିମ୍ବଲ ର କିଛି ପାଖୁଡା, ଯୋଉ 12ଟି ପାଖୁଡା ଅଛି, ତାର 5ଟି ପାଖୁଡା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଅଛି ମାଙ୍କର ସେ ପାଖୁଡାର ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବିଭାବ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବା ପ୍ରଗତି ବା ଅଗ୍ରଗତି। ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କହିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ 6ଟି ଥିଲା ସିନ୍ସିୟରିଟି, ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଆସ୍ପିରେସନ, ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ପରସିଭରାନ୍ସ, ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଥିଲା ବିଭାବ ତାଙ୍କର, ଏ ସବୁ କିଛି ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ। It is the effort that human beings have to take to reach a divine life. ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଏଟା ହଉଛି it is the outcome of all those 6 virtues, 6 qualities। ଅର୍ଥାତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସଟି ରହିଲା, ସେ ଆନ୍ତରିକ ହବ, ସେ ଅଭିପ୍ସାଶୀଳ ହବ, ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବ, ସେ ଅଧ୍ୟବସାୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ବିନମ୍ର ରହିବ, ତାର ଆଉଟପୁଟ ବା ତାର ଫଳାଫଳ ରୂପେ ଆମ ଏଠି କଣ ଆସିବ ନା ଅଗ୍ରଗତି ଆସିବ, ପ୍ରଗତି ଆସିବ। ତ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭାବ, ତ ସେଇ ମେସେଜକୁ ଆଧାର କରି, ସେଇ ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ବିଷୟଟି ରଖାହେଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନ କ୍ରିଏସନ। ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ଗୋଟେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଠି ବି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତିର ଟିକେ ସୂଚନା ପାଉଛେ, ତା ଅର୍ଥ ସେଠି ଡିଭାଇନ ଇଜ ଆକ୍ଟିଂ, ଭଗବାନ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ସେଠି ଅଗ୍ରଗତି କେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସେଇ ବିଭାବଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କାରଣ କୋଉଠି ଏ ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରାଟି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ପ୍ରଗତିର ଧାରାଟି କୋଉଠି ବି ପଶ୍ଚାତ ଗତି ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ଗୋଟିଏ ଚେତନାର କିରଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବାକୁ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମା ରହି ଆସିଛନ୍ତି। whenever there is a possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there। ମା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଥିଲେ ଯେବେଠୁ ଟିକେ ନୂଆ କିଛି କିରଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ନୂଆ ଚେତନାଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ କ୍ରିୟାଟି ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଗତି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି, ଏଇ କଥାଟି କଣ, ତା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ କିଛି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ସେ ଯାହା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ହବ, ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ଦିଗକୁ ଉଠିବ, ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି କୋଉ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଇପାରେ।
ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସିଏ ତା ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲର କେମିତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟି ହେବି, ହୋଇଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଥାଇପାରେ। କିଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଭିତରେ ଜଣେ ମେଜର ଅଛି, ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ କେମିତି କଲୋନେଲ ହେବି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ 2ଟା ବେଡରୁମ ଅଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଯେମିତି ହବ ସେ 4ଟା ବେଡରୁମ ଥିବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମୋର ଯଦି କମ ପଇସା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଟିକେ ହାୟର କୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ପଶ୍ଚାତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ନା ଗୋଟେ ଜଡ ସ୍ତରର ଅଗ୍ରଗତି ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଷା ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୂଷା ମରା ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମରା ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହେଇଛି, ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ସବୁ ଜଡ ସ୍ତରର ଅଗ୍ରଗତି କଥା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ତାକୁ ଲାଭବାନ କରାଇଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ପଶ୍ଚାତ ଗତି କରାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ ଦିଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। କଣ ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା ଏଠି? ଯୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା ତାର ସେ ଜଡ ସହିତ ଗୋଟିଏ କନସିୟସନେସ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ହି ୱାଜ ନଟ୍ କନସିୟସ୍ ହ୍ୱାଟ ହି ୱାଜ ଡୁଇଂ। ସେ କଣ ମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି କଣ, ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯାହା ସେ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଗପ ଛଳରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ବହୁତ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତ ତାକୁ ନେଇ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସେ ତପସ୍ୟା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ସେ ତାର ଜୀବନ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବ୍ୟତୀତ ହଉଥିଲା। ତାକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ ଥରେ ସିଏ ପାଟି ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଗୋଟେ ମହତ୍ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଥରେ ଯାଅ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସାଧୁ ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତମେ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱାରା ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରି ସବୁ ଲୁହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଲୁହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ସେ ଆଶା ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୁହା ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରିଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଛି ଯେ ଖାଲି ଏତିକି ଲୁହାକୁ କାହିଁ ସୁନା କରିବି, ମୁଁ ବଜାରରେ ଯେତେ ଲୁହା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କିଣି ଆଣିପାରିବି ସେଗୁଡା ବି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଭାବନା ଆସିଛି ଯେ ଏବେ ତ ବଜାରରେ ଲୁହା ରେଟ୍ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ହୁଏତ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ 3 ମାସ ପରେ ଲୁହାର ରେଟ୍ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବିନି। ତ ଏଇଭଳି ଆକାଂକ୍ଷାରେ ସିଏ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ 4 ମାସ ଯାଇଛି।
ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଯାକ ସତୁ ସତ ଲୁହା ରେଟ୍ ଟି କମି ଯାଇଛି ମାର୍କେଟରେ, ସେ ଲୁହା ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରିଛି ଆଉ ଲୁହା ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ପାଇଛି ଯେ ତାର ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ନାହିଁ। ସେ ପାଗଳ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମୋର ଏ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ମନେ ପଡୁନି, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଦ୍ରାକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ମତେ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏବେ ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୋ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମନେ ପକେଇଲେ ମୋର ସେଇ ଜିନିଷଟି ମନେ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କୋଉ ଅବକାଶ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ତୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରର। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଲୁହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ତ ଭିତରେ ଆସିଲା କଣ ପାଇଁ, ଯେ ତୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୁହା କେତେଟାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କଣ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା। କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ସୁନା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସୁନାକୁ ବିକି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଆଣି ତୁ କରିଥାନ୍ତୁ କଣ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କେତେ କେତେ ମୋର ଘର କିଣିଥାନ୍ତି, ଗାଡି କିଣିଥାନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତେଇଥାନ୍ତେ। କହିଲେ ତୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ କଣ ତା ପରେ, ଏତେ ସବୁ ପରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁ ସବୁ ପରେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବି, କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି, କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ଏଇଆ ତ। ସେ କହିଲେ ହଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଆ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମତେ ସେଟା ମାଗି ନେଲୁନି କାହିଁକି। ସେଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡିଛି। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ଚାହିଁବା କଥା, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାହୁଁଥିଲା କଣ। କେତେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଉପାୟରେ ନାକଟିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ଚାହୁଁ କଣ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ଚାହୁଁ କଣ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ମିଳିବ। ତାକୁ ସେଇ ରହସ୍ୟ ତାକୁ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ବତେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ମା ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ we are not here to make our life easy and comfortable, we are here to find the divine, to become the divine, to manifest the divine. ଆମେ ଏଠାରେ ନାହୁଁ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ସହଜ ଆଉ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟି ମିଳିବ। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଓ ଆମ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କଣ ଭଲ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଜ୍ଞାନ କେତେ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ସେତିକିରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ ଲୁହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରି ଖୁସି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରଗତି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଜଡ ଅଗ୍ରଗତି ନୁହଁ, ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନୁହଁ। ସେ କୋଉ ଅଗ୍ରଗତି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦିଏ ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଏ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାହା ଦେଖାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କହିଲେ କଣ। ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା, ବିନମ୍ରତା, କୃତଜ୍ଞତା, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଅଭିପ୍ସା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଗୁଣାବଳୀ ଥିଲା, 6ଟି ପେଟାଲର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଏ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇସବୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ କଣ ଚାହେଁ ନା ଆମ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କହିପାରିବା ସେ ଯୋଉ ଇଫର୍ଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ରୂପେ, ତାର ଆଉଟକମ ରୂପେ କଣ ଆସେ
ନାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟି ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ୱରୂପଟି କଣ? ଯେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମିନ୍ସ ବିଙ୍ଗ ବେଟର ଟୁଡେ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱାଜ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ମୁଁ କାଲି ଯାହା ଥିଲି ଆଜି ତାଠୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେଇପାରିଛି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କହିପାରିବି ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ପିଟିଂ ୱିଥ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପଥ ଜୀବନ ସାରରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି, ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି କରୁଛି। ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ମତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କାଲି କଣ ଥିଲି ଆଜି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ମୋର ମାପକାଠି ନାହିଁ, ମୋ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ଓଜନ କରି ଦେଖିଦେବି କୋଉଟା ଅଧିକ କୋଉଟା କମ, ବା ସ୍କେଲ ନାହିଁ ତାକୁ ମାପିକି ଦେଖିବି ଏଇଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇ ଜିନିଷଟି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଫାତ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ନେଇଯିବି 10 ବର୍ଷ ତଫାତ, 5 ବର୍ଷ ତଫାତ, ବର୍ଷେ ତଫାତ, ଯେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରିମାର୍କେବଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇଥିବ ଯଦି ମୁଁ ସିନସିୟରଲି ଚାହିଁଥିବି। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ ଅନୁଭବର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବି ମୁଁ କଣ ଥିଲି କଣ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବି, ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବି ଯେ ଧର ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ କମ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଥିଲି, ଅର୍ଥାତ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଆସିଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସମତାର ଅବସ୍ଥା ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିପାରୁନଥିଲି, ନିଜକୁ ସେ ଭିତରେ ପାଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ସମତାର ଅବସ୍ଥା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆସିପାରିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଏତେ କୋଳାହଳ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପଡୁନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଶିଖିପାରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ ପାଇବି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭୟ କରୁଥିଲି, ଯେ ମରିବା ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। ସେ ଭୟଟା ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମତେ ଶଙ୍କାକୁଳ କରି ଗଢି ତୋଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେ ଭୟଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କନକ୍ଲୁଡ କଣ କରିବି ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରଗତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମିନ୍ସ ଏ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ କନସିୟସନେସ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାର କିଛି ପରିମାଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ସ୍ତର ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଆଉ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆୱାରନେସ, ଗୋଟେ ସଜାଗତା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଆମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛେ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛେ, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସଜାଗତା। ସେଇ ସଜାଗତାର ଯେତେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବଢି ବଢି ଯିବ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପରିମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ ବା ସଜାଗତାକୁ ସଚେତନତା ରୂପେ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ସିନ୍ସ ଆୱାରନେସ ଇଜ କନସିୟସନେସ, that expansion of that awareness is growth of consciousness। ଅର୍ଥାତ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସଜାଗତାଟା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଜାଗ ହଉଛି ଯେ ମୋ ଚାରିପାଖେ କଣ ଚାଲିଛି, ମୋ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, ମୋ ଜୀବନଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସଜାଗ ହେଇପାରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ମୋ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ତ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଚାହିଁବା, କଣ ପାଇଁ? ମା ସେଇ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦ ରିଜିନ ହ୍ୱାଇ वी आर ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛେ, ତା ଛଡା ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆସିଛେ ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ। ତ ତାପରେ ମୋର ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଜଡ ଜୀବନ ନେଇକି ଆସିଛେ, ଦ ପର୍ପସ ଅଫ ଆର୍ଥ ଲାଇଫ ଇଜ ଟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ କରିବା।
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ବିତସ୍ପୃହ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ନୂଆ କଥା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଜେଡନେସ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କମ ବୟସର ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିବେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଜିନିଷଟି କୋଉଥିପାଇଁ ଆସେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ ଇଜ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ୟୋର ଗ୍ରେଭ୍। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ତମକୁ ଶ୍ମଶାନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିଟି କଣ, କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାହିଁବା? ମା ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି true progress is to come always closer to the divine। ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିଟି ସେଇଆ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଇ ପଡିବା। ସେଠି ମାଙ୍କୁ ସେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ମା ସେଠି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯୋଉଟା ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେ ତା ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ହିଁ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟି ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ ସର୍ଭିଂ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା କେବଳ ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନି ଯେ ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲି, ମୁଁ କେତେ ବଢିଲି, କେତେ ଇଏ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷରେ ତମେ ଜଜ୍ କରିପାରିବନି, ସେଟା କେବଳ ଡିଭାଇନ୍ ହିଁ ତମକୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ ବା ଡିଭାଇନ୍ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମା ପାଖାପାଖି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜ ଯୋଉଟେ ଦେଇଥିଲେ, नो जॉय कैन बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सर्विंग द डिवाइन। भगवान को सेवा करिया अपेक्षा अन्य कौन महत्तर आनंद ही नहीं। तेणु जो आनंद जड़े एक्सपीरियंस कर अभिज्ञता नहीं तार से अग्रगति कर व्यस्तता न अर्थात सी सब किसी सी सम्मिलित हो जाए सी निजक हजई दे से समय तार समस्त दायित्व से किए नहीं माँ नहीं माँ जानती आम कौ जिनस अधिक भल तेणु आम समस्त अग्रगतिर दायित्व सी ही नहीं जाइछन्ति। तेणु अग्रगतिटा गोटे बाय प्रोडक्ट रूपे आसीबो। ता पूर्व आमको कौन करिया पड़िबो, आमको ता भितरे निजो हजई देवा पड़िबो, से आनंद भितरे हजई देवा हबो। तो समय हे आसिलानी, बस गोटे छोट गल्प कहिकी मो कथाटी को एठी रखिबी जे आमको ए अग्रगति पई प्रगति पई यथार्थ रूपे कौन करिया पड़िबो। तेणु गोटे जिनस आम कथा को नहीं पारिबा। माँ कहते ध्यान प्रार्थना रे गोटे स्थान रे व्हाट पेशेंस इज नीडेड, हाउ इम्परसेप्टेबल आर द स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस। कहते से जो अग्रगतिर पथरे अग्रगतिर स्तर रे प्रकृति आमको जो जिनस दरकार सेटा होची असीम धैर्य। से धैर्य बिना आम केबे भी अग्रगति कर परिबा नहीं। उदाहरण टे मन पड़ुची, थरे गोटे नदी कूल रे गोटे नड़िया गछ थाए, से नड़िया गछ गोटे पैड़टी थाए, से नड़िया गछर तले गोटे पत्थरटी पड़े। से नड़िया गछटी से पत्थर को समस्त चढ़ी चढ़ी जाउथांती, केते असना असना होथाए से जगहटी। से पैड़ ताको देखि हसताए से पत्थर को, जे तोर की अवस्था देखे, तू एमती ही पड़ू, समस्त चप्पल माड़ खाइबू, समस्त तो पान छेव पकेबे, तू एभली असुंदर है जीवन बीतेबू। देखे मुझे पैड़ू नड़िया हेबी, नड़िया है भगवान पाखक जीवी, भगवान पाखे ही समर्पित हेबी। बेस किछि दिन पर लोक आघात पाई, गोटे जंत्र आघात पाई से पत्थरटी से नई भितर गली पड़ी। नई भितर गली पड़ला बेले पैड़ ताको देखी हसची, वाह माने की अवस्था तोर हैला, देख तो जीवन रो कौन रहिला। तो नदी भितर तो पड़िलु, नदी भितर एबे केते पत्थर से तो माड़ हे तो जीवनटा शेष हो।
से पत्थर भितर किसी भी आसु नଥାଏ, से किसी भाबु नଥାଏ। से पत्थरटी अनेक पत्थर सहित माड़ कि अनेक दूर जाए से पलैछि से पत्थरटी। किंतु गोटे जिनस घटु थाए, जिते एते पत्थर सहित से माड़ होता ता उपरटा से चिक्कण हो जाऊ थाए, से अत्यंत आहुरी चिक 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 करुଥାଏ। एमती किछि दिन बीती जाइछि, सेतेबेले से पैडटी नड़िया परिणत होइछि। नड़िया परिणत होला परे से तोला होइछि, से नड़िया छड़ा होइकी जाइछि गोटे मंदिर पाखु। से मंदिर भितर जेतले नड़ियाटी जाइछि से ठाकुरଙ୍କ पाखरे पिटा हबाकू, से नैवेद्य रूपे तांका पाखरे ऑफर हबाकू, तेरे से नड़ियाटी चमकी पड़िछि। से जो जहांका पाखरे से अर्पित हबाकू जाउछि, जो मूर्तिटी तो सामने रे अछंती, से मूर्तिटी होछि सेही पत्थर। से आश्चर्य होइछि केमती घटिछि। जो पत्थर से अनेक पत्थर सहित माड़ खाई 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 जिते चिक्कण हो जाइतिला, ताको किछि लोक पाइछन्ति जे केते सुंदर पत्थरटी, एते चिक्कण पत्थर से जीवन में देखि नथिले। से चिक्कण पत्थरटाको से नेकी सेथिरे खोदे हिची गोटे देवतांक मूर्ति। से देवतांक मूर्ति भितरे पुनी प्राण भर दिया जाइछि। से ठाकुर रूपे से पूजा पाउछन से मंदिर रे। दुई प्रकार स्थिति थिला। आमे देखि परिबानी का भितरे को प्रकार अग्रगतिर संभावना अछि, कि को भूमिका दे को स्थान रे पहुंचियो, कि केते परिमाण रे कष्ट सहयोग का पड़ी पारे। से पत्थर असह्य कष्ट सहितला, किंतु से कष्टर परिणाम स्वरूप ये देवता रे परिणत हला। तेणु हम अग्रगतिर पथरे एमती अनेक obstacles आसीबो, एमती प्रतिबंधक गुडी आसीबो, किंतु शेष देवता रे से परिणत हो। से श्री अरविंद कहउचंती being grow in light and force and rise to his higher destiny at last, look up to God and round out the universe and learn by failure and progress by fall। एते चमत्कार कथा कहउचंती जे से पतन द्वारा ही शिखे और पढ़िबा द्वारा ही तार अग्रगति हुए। तो आमे जीवन को से भली दृष्टिकोण रे नबा जे प्रत्येकटी घटनावली आमको से अग्रगति दिगरे नहीं जाउची, यदि आमे सब कुछ भगवान के पाखरे छाड़ देछे, अर्थात सी हमर दायित्वटी को नैचंती। आम पढ़िबारे मध्य गोटे बृहत्तर अग्रगति ता भितर लुकायित होइक रहिछि। तेनु से अग्रगतिर शक्तिटी, से अग्रगतिर जो मांकर विभावटी आम भितर कार्य करू, एमति आमे तांकर और अधिक अधिक निकटतर तांकर हो जाओ। एठी कथा रखुची, मां को अशेष कृतज्ञता। धन्यवाद भाई। एते सुंदर भाव रे आज दिनर तात्पर्य, परम प्रभुंकर से भगीरथी सम से अति मानस गंगा को अवतरण कराइले आम मानक लागि, एवं आम मानकर ये मानुष्य जाति को बा मनुष्य मान को ऊर्ध्व चेतना को नबा पाई, अमरत्व रे रूपांतरित करदेवा पाई जो अतिमानस शक्ति को से अवतरण कले, एवं आम लगी से निज इच्छा रे शरीर भी त्याग कले, एवं आम पाई भी मध्य ए पर्यंत से कार्यरत कार्य भी करूचंदी। सूक्ष्म शरीर रे रही तार समस्त आभ्रांत जेते सब लीला प्रभुंकर से सूक्ष्म लीला को मध्य आपण बुझेचंदी। तत्संगे संगे माँ जो 12टी शक्ति, षष्ठ शक्ति जो प्रोग्रेस मनुष्य भगवान कार्य करिवो, मां कार्य करिवो, आध्यात्मिक कार्य रे लिप्त रहिवो, अग्रगति सेठी चली थिवो। से प्रति सचेतन न रही केवल भगवान को कार्य रे केमती आगु को हबो, भलो भाव रे केमती हबो, तार केमती माने निपुण भाव रे हबो, पूर्णांग जो माँ से गोटे कथाटे कहले, जो कार्य तुम सर्वोत्कृष्ट बोली भावुच से कार्य को आहरी भल भाव रे करबा आवश्यक। वेद भी से कथा कहूँ आग को पछ को देख ना, चरैबती चरैबती। तेणु समस्त कार्य आमे भगवान को उद्देश्य रे निवेदित करबा। आमे जतिक जतिक भगवान का निकट को अग्रगति करबा, मान भगवान का निकटतर हवा पाई प्रयास जारी रखिबा,
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହବା ସେତେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରଗତି ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଜଣାଯିବ ଯେ ସେଠି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ସେଠି ତାର ଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଅମୃତର ଶିଶୁ, ଅମରତ୍ୱରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଏବଂ ଆମର ନିବେଦିତ ହବ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଏହା ହିଁ ହେବ ଅଗ୍ରଗତି ଯାହା ମାହା କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ୟାକୁ ମାନେ ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମାତା ଶరణଂ ମମ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶरणं मम, ओम श्री माता शरणं मम, ओम श्री अरविंद शरणं मम। आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को एठी आमे विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर, समस्त को